미국은 키신저를 통해서든 어쨌든지 간에 오일 머니라는 페트로달러라는 개념을 통해서 전 세계 사람들에게 어떤 식으로든지 간에 기축통화로서 위치는 자리를 잡았습니다. 그런데 문제는 뭐냐면 그 기축통화로서 달러의 위치가 페트로달러라든지 이런 걸 통해서 확고하게 자리를 잡기는 했지만 시뇨리지에 의해서 기본적으로 발행돼서 약하거나 문제가 있을 수 있는 부분은 여전히 갖고 있기 때문에 사실 미국은 그거를 조절하는 데 상당 부분 노력을 하고 있고, 지금 이제 다시 한번 영상을 볼 건데요. 이거는 아까 말씀드린 전 세계 기축통화로서 달러 면 말고 이번에는 또 다른 면, 어떤 면이냐면 통화, 화폐라는 면으로 달러를 보자는 거예요. 처음에 베네수엘라가 휴지 한로를 하는데 돈더미를 이만큼 가져가야 됐던 거 기억하시죠? 그게 그냥 있는 그대로 물가인 거잖아요. 그런데 지금 우리가 달러의 역사를 배웠는데 금태환이 끊긴 뒤에 생각하면 달러도 베네수엘라 통화처럼, 볼리바르라고 부르는 그 통화처럼 사실은 같아요. 그래서 달러도 그 베네수엘라 통화처럼 많이 찍으면 똑같은 효과가 나올 수밖에 없는 거예요. 무슨 말 하는지 아시나요? 그죠? 원래 달러도 금에 연동하면 달라요. 베네수엘라는 금에 연동을 안 했으니까 이런 일이 생겼다고 말해도 돼요. 그냥 종이화폐니까. 근데 달러가 금에 연동을 할 때는 기축통화로서 달라요. 근데 이제 달러도 연동이, 보증이 없어졌어요. 그러면 많이 찍으면 어떻게 돼요? 돈값은 똑같이 떨어지는 거예요. 이런 면으로 우리는 한 번도 생각해 보지 않았어요. 지금부터가 되게 중요해요. 앞으로 제가 시장에 대해서 말하려고 하는 중요한 내용이 달러가 기축통화가 됐어? 페트로달러야? 역사 재밌네? 닉슨이 배째라고 했다고? 뭐 이런 거 다 재밌는데 그렇게 보시면 계속 머릿속에 기축통화니까 달러에 대한 믿음이 이만큼 높아진 채로 계속 있으시면 이제부터 제가 말씀드리는 게 잘 안 와닿으실 거예요. 그런데 사실은 미국이 그런 거를 숨기고 가리고 그럴듯하게 해서 그렇지 본질적으로는 베네수엘라 통화나 볼리바르나 달러는 똑같이 취약한 거죠. 많이 찍으면 값은 떨어지게 돼 있는 거예요. 이쪽 면을 보셔야 금융시장을 이해할 수 있습니다. 자, 영상 하나 또 보시겠습니다. 잠깐 집중해 주시면 좋을 것 같습니다. Definition of inflation. I use Milton Friedman's definition. Inflation is an expansion of the currency supply. Deflation is a contraction of the currency supply. If you expand the currency supply, eventually prices will rise. And if you contract the currency supply, eventually prices will fall. This is a pool, but it's not a pool of water. This is the currency pool. And these are prices. And if you expand the currency supply, prices like a sponge in water have to rise to suck up the excess currency. Governments never stop printing more currency and adding currency to circulation. Therefore, prices keep on going up, not because the stuff that you're trying to buy is changing. The real estate doesn't change. What has changed is the currency purchases less and less. It's the currency going down, not prices going up. The truth is, what we have that makes our world work right now is a big story. None of it's real. It's all just promises. And if you think about it, that's how currency began to work at the beginning. You know, before we had currency, we had barter. I'll give you 3 coconuts and you give me 4 fish, because that's kind of a fair exchange on coconuts to fish. But that got complicated, so we had to invent this thing called money to be a divisible, portable medium of exchange. And the challenge is that we lost that a long time ago when we lost having things of value be our currency. And now we have this thing called numbers and accounts. But trust me, it is not real. It's a big made-up story. One of the biggest make-believe stories ever is called quantitative easing, which sounds complex, but it's really just a smoke and mirrors term for currency creation. QE started with the banking bailouts back in 2009. This currency was created out of thin air and then given to the banks, who paid themselves record bonuses in reward for crashing the world economy. This is a global phenomenon, but all you have to remember for now
is that whether it's QE bailouts or stimulus programs, these are all just voodoo, hocus-pocus terms for increased currency creation. Egypt is an amazing place. There's a franticness about it, and utter chaos, especially like the traffic. But when it comes to like all of the merchants that are trying to get every last dime out of you, you get fleeced to the point where you come back with an empty wallet. But you know what? They're amateurs compared to Wall Street. In the past several years, I've spoken in many countries about the crisis that's coming, and a lot of people think that they're going to be okay in their country, that it's only going to happen to the United States or maybe the United States in Europe. But what they don't realize is that this is a global phenomenon. I got to show you something here. This is base currency in the United States. This is the number of paper dollars that exist, basically. It took 200 years to go from no dollars in existence to 825 billion. And then we had the bailouts, and then we had QE1, quantitative easing 1, then QE2, and then we had QE3, and then QE4, and then soon we're going to have QE57 and QE382. And it isn't just here. This is what the Canadian currency supply looks like. This is Australia, South Africa, Russia. Now, this starts out in just the year 2001, and this is like 18 times more currency in existence in a little over a decade. Here's Singapore, same story. Look at that, since the crisis, just bam. India, China, every government on the planet is doing this insane deficit spending and expanding their currency supplies, doing bailouts, and history shows that there is no example of this turning out well. It is sometimes amazing that we haven't experienced more inflation than we have. If they keep expanding the money supply so vastly, why aren't our prices growing faster than they really are? And the answer is that a good chunk of the money that the Fed created has been shipped overseas. I remember early in my research, I heard this expression that the Americans have exported their inflation. I thought, what is that? How can you export your inflation? Put it in a box and send it out? What do you do? Well, now I understand. You export your inflation by simply sending all these dollars that you created to these other countries, and then they send you their refrigerators and their cars and whatever, their TV sets. So you get hardware, and they get little pieces of paper. It's a great deal for the American people for a while. For a while. Sooner or later, all of those pigeons come home to roost. When the time comes, as it looks like it's now coming, when the rest of the world is saying, we don't want to play this game anymore, Uncle Sam's dollars are just becoming worthless, there are too many of them, we've got to find something else other than American dollars, then those dollars start to come back to America. People say, we don't want them anymore, what do we do with them? Once this revs up, and we've got this little trickle of money coming back that we previously exported, once it becomes a flood and it starts to rush back, now we are getting our former exported inflation brought back to us, and then we'll see the quantity of money inside the United States grow much more rapidly even than the Federal Reserve can create it, because we're getting a previous money back. And that's when we will really see the tanking of the US dollar in terms of what it will buy. During the second round of quantitative easing, global food prices went up 60%. And this created a humanitarian disaster for the 2 billion people on Earth who live on less than $2 a day. These people were hungry to start with, they became hungrier, and some of them started overthrowing their governments in North Africa and around the Middle East. So quantitative easing was the spark that ignited the Arab Spring. So that's it. When you create money, you get some sort of inflation. It just depends on where the inflation goes. It's all going down, down, down. Peasants are reeling from a game of coins and crowns. Given the premise that you have
a permanent underclass or poor class, and how does inflation affect them disproportionately? It affects them basically in the percentage of their income that goes to food. And we see this as a ratio, and we know that there are some danger points. For example, in Egypt recently, once that ratio got to 40% of income going to food and the price of food rising due to inflation, when it got to 40%, that's historically a point where people actually stage a revolution. That's exactly what we saw. The French Revolution, similarly, was all around the price of food getting to a certain critical point where people simply, the risk reward for revolution was favorable toward revolution. When they print it up, then it all goes down. Well, exactly right, because when you have a runaway inflation, it's punishing the very people who are most productive in society. In other words, the people that produce more than they consume and save the difference. The problem is that those productive people, the savers, save in their national currency. And unfortunately, the national currency is just a fiat piece of paper at this point. So when it's destroyed through runaway inflation, that $100,000 that you were hoping to retire on doesn't exist. And the things that you were going to buy with it and provide for others don't exist either. 이 두 번째 영상을 보시고는 어떤 느낌이 드셨나요? 이런 생각이 들지 않으셨어요? 임모스트가 뭔가 이상한 걸 믿는 것 같아. 막 이런 음모론에 빠져 있는 거 아니야? 막 이러면서 이런 생각을 하실 수도 있었는데, 사실 이거요, 되게 달러에 대해서 부정적인 사람들이 만든 거예요. 왜냐하면 이런 사람들이 누구냐면 근본위주의자라 그래서 영어의 닉네임이 골드버그입니다. 골드버그. 그래서 근본위로 돌아가야 된다고 주장하는 사람들이에요. 그래서 달러 현상에 대해서 부정적으로 말했지만 팩트만 보시면 됩니다. 그 팩트가 틀린 건 없어요. 이 사람들이 그냥 나중에 다 달러가 다시 미국으로 돌아와서 망할 거야, 뭐 이렇게 말하는 것만 안 들으시면 돼요. 그럴 수는 있죠, 이 사람들이 예상한 것처럼. 하지만 미국은 그렇게 호락호락하지 않습니다. 그래서 어쨌든지 간에 지금 제가 오늘 영상 2개와 설명드린 내용은 달러의 역사, 화폐의 역사 이렇게 해가지고 아주 몇 시간을 해야 되는 거를 간단하게 말씀드리느냐고 좀 부족한 듯 하지만, 지금 말씀드린 오늘 마지막으로 본 동영상 굉장히 중요합니다. 지금 보신 것처럼 실제로 화폐가 많아지면 구매력은 떨어지게 되는 거죠. 아까 베네수엘라에서 있었던 일과 똑같은 일이 미국에도 일어나고 있는 겁니다. 다만 기축통화이기 때문에 그 부분에 대해서 뚜렷하게 자각만 하지 않을 뿐인 거죠. 자, 우선 여러분이 아셔야 될 게 있습니다. 그러면 당신이라고 안 하고 어쨌든 지금 말한 대로 인플레이션이 그렇게 심각하게 나타나는데 왜 우리는 모르고 있나요? 왜 지금까지 화폐 가치가 하락하면서 인플레이션이 그렇게 계속 나타났을 텐데 왜 우리가 알고 있는 인플레이션은 그렇게 높지 않았나요? 라고 물어보실 것 같은데요. 그런 면에서는 아셔야 될 게 있는 거죠. 뭐냐면 CPI, 코어 CPI 이런 집계를 내는 지표들은 어떤 의도에 의해서 작성되냐면 이거와 같습니다. 여러분 혹시 한국의 실업률, 우리나라 대한민국의 실업률이 최고 높았을 때가 5%대밖에 안 됐다는 사실에 대해서 믿어지십니까? 미국이 코로나 때 12% 막 이러는 상황인데 20%도 막 가고 그럴 수 있었는데 한국은 역사상요 최고 높았을 때가 실업률이 5%대예요. 믿어지세요? 전 안 믿어져요. 근데 왜 그럴까요? 어느 대통령이든지 간에 자기 재임 시절에 실업률이 높았다라는 얘기 듣고 싶어 하지 않아 합니다. 두 번째, 어느 대통령도 자기 재임 시절에 물가가 높아서 민생고가 발생했다라는 얘기는 듣고 싶어 하지 않습니다. 그래서 물가를 산출할 때 어떤 비밀이 있느냐? 미국도 마찬가지, 한국도 마찬가지인데 공식적인 물가에는 이런 식의 원칙이 있습니다. 새우깡이 우리 농심 새우깡이죠? 새우깡 맛있잖아요. 그렇죠? 그 새우깡이 지금 얼마 하는지 모르겠지만 만약에 500원, 1000원 했다면 이 새우깡이 요즘 물가가 올라가지고 2000원으로 올린다라고 하면 그건 물가에 반영됩니다. 그러니까 회사에서는 니네 그렇게 많이 올려도 되는 거야? 라는 지탄을 안 받기 위해서 어떻게 하느냐? 뉴 새우깡이라는 이름으로 똑같은 새우깡을 내면 되는 거예요. 그러면 물가지수 산출할 때 물가지수는 원래 게 있고 걔가 올라야 물가에 카운트 됩니다. 요번에 새로 나온 건 물가에 카운트가 안 돼요. 그래서 뉴 새우깡은 물가에 안 카운트 됩니다.
그런 식으로 회사들도 대응을 하고 있고 정부에서도 물가가 높지 않기를 원하니까 가장 물가에 영향력을 주는 것들은 빼버립니다. 예. 그러다 보니까 사실 제가 PB로 있을 때 물가채를 열심히 팔았었는데 고객들한테 말했어요. 에이, 물가채 그 수익 안 날 것 같아요. 왜냐하면 제가 한 몇 년 하여튼 PB 하고 있을 때 이 물가 산출 지수가 또 바뀌어 버렸어. 물가가 낮게 나오게. 그래가지고 물가채를 판 게 다 허사가 됐단 말이에요. 그런 것처럼 지금 말씀드린 것처럼 CPI나 이런 거에 잡히지는 않지만 실제적으로는 물가는 어마어마하다. 그래서 금융위기 이후에 미국의 물가가 50% 이상 증가했다라고 말한 사람도 있습니다. 실제로 그럴 정도고. 자, 그러면 인플레이션에는 안 잡히는데 CPI는 안 잡히는데 확실히 물가가 존재하고 화폐 가치가 하락하는 게 존재한다는 증거가 있다. 뭐냐면 이런 것들입니다. 보시면 물가는 금태환 때는 없었다고 말씀드렸죠. 어딘가에 연동하는 가격은 물가라는 게 발생하지 않아요. 그런데 연동이 없어졌을 때 많아지면 물가가 올라가고 가치가 떨어지는 거. 돈이 10,000원일 때하고 20,000원일 때 돈의 가치가 달라지는 개념은 금태환이 끝나고 나서인 거죠. 근데 정확하게 여기 보시면 금태환이 끝나고 나서부터 어떤 일이 발생하냐면 금태환이 끝난 뒤부터 임금 상승률은 신기하게도 옆으로 갑니다. 이게 왜 그럴까요? 보세요. 만약에 화폐 가치가 떨어져서 보이지 않는 물가가 있다면 임금 상승률이 그거를 쫓아가지 않는 한은 임금의 가치는 올라갈 수가 없는 거죠. 왜냐하면 물가를 따라잡는 만큼 증가해야 되는데 못 따라잡을 경우는 그냥 옆으로 가는 걸로 보여줄 수밖에 없는 거죠. 가장 대표적으로 노동, 임금 관련돼서가 이거를 가장 크게 말하는 거고요. 보시면 제가 말씀드린 임금은 이 정도밖에 상승하지 않는데 S&P는 어마어마하게 올라갔다. 이건 좀 이따 설명드릴게요. 또 하나, 미국에서 보면 부모 세대보다 수입이 더 높아진 비율. 내가 내 부모보다 내 일자리에서 수입이 더 연봉이 더 높아진 비율이 신기하게도 70년대 금태환 이후에 계속해서 하락합니다. 그래서 레이 달리오는 뭐라고 말하냐면 아메리칸 드림은 이제 끝났다라고 말합니다. 아메리칸 드림이 뭐예요? 이민자들이 와서 미국에서 나도 부자가 될 수 있다는 거였죠. 실제로 아메리칸 드림이 실현이 됐었죠. 그런데 이 70년대 이후부터 희한하게도 수입이 더 높아지는, 연봉이 높아지는 사람들의 숫자는 점점점 50% 이하까지 떨어지게 됩니다. 이게 우연일까라는 거고요. 그 다음에 보시면 희한하게도 그 재산이 높은 사람과 낮은 사람의 그 다음에 그 재산에 관련된 점유율 이런 것들을 따져봤을 때 70년대 이후에 계속해서 부자는 미국 내에서의 부를 차지하는 비율은 올라가는 데 반해서 일반적인 사람들이 가지는 뭐 바텀 90%니까 아래 소득이 작은 사람들의 그런 모습들은 현저하게 재산이 증가하지 않는 모습들. 그래서 이게 어떻게 나타났냐면 트럼프 같은 사람은 영리한 사람이라서 미국의 중산층의 소득이 옆으로 가고 있다는 사실을 사람들에게 자극해서 대통령이 됐죠. 그럴 정도로 현상은 확실히 있는 거예요. 그럼 도대체 얘가 왜 그러겠냐라는 거죠. 왜 그러냐면 말씀드린 것처럼 실제로 돈은 계속 있지만 그 돈의 구매력은 계속 떨어져만 갔다는 겁니다. 실제 많이 발행되면 구매력은 계속 떨어질 수밖에 없는 거죠. 그래서 이 그림이 말해주는 게 더 강력해서 이걸 넣었는데 1913년도에 100불짜리가 지금은 몇 불이나 될까요? 10불이 안 되고 1불 정도밖에는 100분의 1 밖에는 가치가 없어져 버렸다는 거죠. 이거는 똑같은 100불인데 가치, 구매력, 그 100불로 살 수 있는 물건의 힘 이런 것들이 100분의 1만큼 떨어졌다는 얘기를 하는 겁니다. 이게 어떤 의미냐면 실제로 이거는 그냥 뛰어넘은 얘기겠네요. 이걸 보여드리는 게 낫겠네요. 자, 보시면 이런 거죠. 구매력은 달러를 발행하면 발행할수록 앞에서 영상에서 보신 것처럼 많은 발행이 될수록 구매력은 계속 떨어졌는데 희한하게 주가지수는 그거와 쌍벽을 이룰 만큼 높아졌다.
라고 보면 이걸 어떻게 해석할까라고 본다면 주가도 물건값이라고 생각해 보라는 거예요. 아까 영상에서 그런 말 하잖아요. 왜 물가가 올랐다고 생각하냐? 돈 가치가 떨어졌다고 생각하지 않고 이렇게 생각하는 거죠. 주가가 왜 주가가 올랐다고 생각하냐? 주식을 값을 치는 그 값이 낮아졌다고. 그러니까 쉽게 말하면 제가 자주 드는 비유예요. 금융위기가 왔을 때 삼성전자가 만약에 10만 원이었다면 금융위기 이후에 양적 완화가 이루어졌을 때 그게 15만 원, 20만 원 간다면 왜 돈의 가치가 2분의 1로 떨어졌다는 생각은 안 하냐는 거죠. 우리는 그냥 계속 삼성전자가 좋아졌나 보다라고 생각하는데 그것도 지금 같으면 이해가 돼요. 요즘 같은 코로나 이후에 1년 지나서 지금은 삼성전자가 뭐 반도체, 뭐 TSMC하고 대항한다 뭐 이런 말을 하니까 삼성전자가 좋아져서 올라가나 보다라고 생각할 수 있지만 코로나 때 바로 생각해 보세요. 코로나가 터져가지고 삼성전자 값이 반토막이 났는데 한 달 만에 무슨 수로 삼성전자가 좋아져서 값이 더블로 올라가냐는 거죠. 물론 여러분이 이렇게 생각하죠. 저평가됐던 게 제 값을 찾았겠지 라고 생각할 수 있죠. 그렇게 생각할 수 있는데 대부분의 제가 4번에 걸쳐서 위기를 겪어보니까 실물 시장이 좋아지기도 전에 금융시장은 이미 다 옛날 값을 올라가고 더 올라가더라는 거죠. 매번 그랬어요. 그럼 도대체 실물 시장이 안 좋아졌는데 왜 얘 값은 올라가느냐? 조금 전에 우리가 배운 대로 화폐로 생각해 보자고요. 화폐 가치가 떨어져서 삼성전자가 그 전에까지 10만 원이었으면 화폐 가치가 반으로 떨어지면 20만 원으로 부르는 게 정당하다라는 거죠. 지금 말씀드리는 것처럼 화폐 가치가 떨어지면, 달러 가치가 떨어지면 그 달러로 표기하는 모든 게 올라갑니다. 그거 제가 증거를 보여드릴게요. 자, 이겁니다. 달러로 표기하는 모든 거의 값이 올라갑니다. 그래서 뭐라고 돼 있어요? 미국 주택 가격이 34년 만에 최대폭 상승했대요. 보세요. 전 세계 집값 상승률이 다 올라가요. 이것만 올랐냐? 채권값도 70년대 이후로 계속 금리가 내려옵니다. 채권은 금리가 내려가면 어떻게 된다고요? 값이 올라가는 거죠. 계속 내려옵니다. 역사상 1970년대 이후에 최고가예요, 지금 채권은. 그래서 2019년도에 무슨 말이 나왔냐? 전문가들 사이에서 다음번 버블은 채권일 거다. 몇십 년간 계속 가격이 올랐거든요. 그대로 달러로 표기되는 모든 게 값이 오르는 거죠. 좀 전에 말씀드린 것처럼 단순하게 주가의 얘기만은 아닌 겁니다. 화폐의 값이 떨어지면 화폐로 표기하는 수단은 값이 올라간다. 너무 과격하게 생각하지 마세요. 뭐 이런 얘기가 다 있느냐 생각하실지 모르겠지만 사실은 이게 사실입니다. 다만 어떻게 바라보느냐에 따라서 그렇게 보이지 않았던 것 뿐이에요. 말씀드린 것처럼 얘와 얘는 정확하게 데칼코마니. 자, 이거 어떻게 알아볼 수 있느냐? 여러분들의 상식을 깨는 얘기를 드릴게요. 여러분은 주가가 내려가면 경기가 안 좋아진다. 제가 처음에 시작할 때 지금 단기적인 문제가 뭐냐면 경기가 피크를 쳐서 공포감에 빠졌다라고 말씀드렸죠. 우리는 주식시장에 들어가는 순간 어떻게 생각하냐면 경기가 좋아지고 기업 실적이 좋아져서 올라간다고 생각을 해요. 하지만 보세요. 경제 성장률이 낮을 때 주가는 더 올라갔습니다. 경제 성장률이 낮을 때 주가는 훨씬 더 많이 올라갔습니다. 경제 성장률이 낮을 때 훨씬 더 많이 올랐어요. 도대체 이걸 어떻게 설명할 수 있겠냐? 이 성장은 도대체 이때 미국도 2자릿수 경제 성장률일 때예요. 그런데 경제 성장률이 한 자릿수 되고 나서 증시는 폭등을 합니다. 도대체 뭘로 설명할 수 있겠냐? 여러분의 상식은 경제 성장률이 주가를 올려놓는다고 생각하죠. 맞아요. 그건 틀림없이 그런 부분이 있어요. 하지만 언제나 그런 건 아닙니다. 그것만 주가를 올려놓는 건 아닌 거죠. 그래서 여러분 생각을 좀 바꿔야 될 필요가 있고요. 보시는 것처럼 80년간 10배 올랐던 주가가 70년대 계속 이래요. 그런데 30년 동안 30배가 오릅니다. 이해할 수 없는 화폐적 현상. 오늘 세미나에서 여러분의 머릿속에 넣고 싶은 단어는 이거예요. 문장은 인플레이션은 화폐적 현상이다. 어떤 사람은 정치적 현상으로 보는데 화폐적 현상이라는 거예요. 이거 그냥 단순하게 심플하게 화폐적 현상으로 보셔야 합니다.
자, 그래서 지금 말씀드린 것처럼 정확하게 발행량에 대비해서 올라갑니다. QE는 뭐예요? 양적 완화죠? 돈의 발행량만큼 올라갑니다. 머릿속에 두세요. 돈의 발행량과 주가의 상승은 비례합니다. 여러분의 또 하나, 상식과는 다르지만 사실인 얘기를 드릴게요. 제가 설명하는 것보다 필립 피셔라고 정말 유명한 사람이 쓴 글을 읽어드리는 게 낫습니다. 전쟁이 끝난 다음에 주가 수준은 전쟁 이전에 비해서 낮아지기는커녕 훨씬 높아지는데도 투자자들은 항상 전쟁에 대한 두려움으로 전쟁 발발 그 자체에 대해서 무작정 주식을 내다 팔더라. 이유가 뭘까? 그들은 주가가 명목 화폐 가치로 표시된다는 점을 간과하고 있는 것이다. 주가는 명목 화폐 값으로 표시된다. 무슨 얘기냐? 현대전은 언제나 해당 정부로 하여금 전비 조달을 위해서 세금 징수액 이상의 돈을 지출하도록 만든다. 이로 인해 통화량이 엄청나게 증가한다. 전비, 전쟁에 비용이 들어간다는 얘기죠. 그러면 통화량이 증가된다. 아까 닉슨 대통령이 베트남 전에 돈을 넣기 위해서 그러면 안 되는데 달러를 12배나 찍었어요. 금 지가 들고 있는 양의 12배를 찍었다고. 그러니까 어떻게 됐어? 배째가 된 거죠. 방법이 있나요? 그런 것처럼 이렇게 돈을 지출하게 만들고 이건 통화량을 엄청나게 증가시킨다. 이에 따라서 화폐 한 단위의 가치, 가령 1달러의 가치는 전쟁 이전보다 떨어지게 된다. 이제 같은 수량의 주식을 사기 위해서는 더 많은 달러가 필요해지는 것이다. 베네수엘라의 휴지한 롤을 생각해 보시면 되는 거예요. 이제는 더 많은 양의 볼리바르가 필요한 거예요. 이 같은 상황은 고전적인 인플레이션의 한 형태다. 자, 같은 수량의 주식을 사기 위해 더 많은 달러가 필요해진다. 이게 주가 상승의 원인입니다. 전쟁은 모두가 다 주식을 팔아야 할 때라고 생각하지만 사실은 언제나 전쟁 때 주가는 올랐다. 상식이 아닌 거죠. 왜? 전쟁은 언제나 통화 팽창 요인이기 때문에 이때 오히려 투자하게 되어 있는 거예요. 필립 피셔의 말입니다. 제 얘기 아니고요. 자, 보시면 풍부한 유동성 환경은 투자를 완전히 포기할 수 없게 만든다. 문제는 높은 불확실성이다. 자, 요건 좀 명심해야 합니다. 유동성은 주가를 올려놓는 겁니다. 지금 말씀드린 대로 발행량만큼 주가는 올라가게 돼 있어요. 문제는 불확실성입니다. 안 올라간다는 게 아니라 변동성을 말하는 거예요. 블랙스완 이론으로 유명한 나심 탈레브는 무질서, 비선형성 이런 거에 대응하려면 바벨 전략으로 대응하는 게 좋겠다. 이 사람의 그냥 자기의 솔루션이에요. 뭐라고 말했어요? 예컨대 자금의 80%는 국채와 같은 무위험 자산에 나머지 20%는 고위험 자산에 투자하면 손실의 한도는 20%로 한정시키면서 수익은 무한하게 기대할 수 있다. 이게 저희가 인모스가 주장하는 코어 세틀라이트 포트폴리오입니다. 네, 나심 탈레브한테 배운 건 아니에요. 어쨌든지 간에 지금 말하고 싶은 건 뭐냐면 기본적으로 유동성은 주가 상승을 만들어냅니다. 달러의 발행량만큼 주가는 올라가게 되는 건 사실이에요. 다만 그 행로에서, 그 경로에서 변동성은 있습니다. 그럼 이 변동성을 어떻게 관리할 거냐? 이게 우리가 해야 될 몫인 거죠. 동일한 렌즈로 부채를 바라보면, 이거는 오늘 설명 잘 말 못할 건데, 이 폴 크루그먼이 자기 지인들이 자꾸만 자기한테 물어본답니다. 코로나 이후에, 아니 저렇게 많이 찍어서 미국 부채가 저렇게 많아지면 문제되는 거 아니야? 우리 이거 주식 다 팔아야 되는 거 아니야? 미국 망하는 거 아니야? 라고 물어본다는 겁니다. 이 크루그먼이 그래서 웃으면서 대답한 거죠. 이게 트윗인데 읽어보시면 아시는데 내용은 이겁니다. 달러를 찍어서 증가시켰던 것처럼 똑같이 부채도 인플레이션을 통해서 감소시키는 방법을 미국은 쓰고 있는 거죠. 무슨 얘기냐면 오늘 제가 1억을 빌렸는데 1년 뒤에 물가가 10% 올랐다라고 하면 저의 1년 뒤 똑같이 1억을 갚더라도 저는 10%만큼 덜 부담스러운 느낌으로 갚는 거죠. 그래서 부채가 경감된 것과 같은 효과가 있는데 미국은 오랫동안 그렇게 장기적인 부채들을 시간과 인플레이션으로 해지해 왔습니다. 그렇기 때문에 간단하게 말하면 제가 오늘 1억을 빌린 다음에 이번 달에 갚는 건 어렵지만 10년 뒤에 갚겠다라고 하면 어떻게 될까요? 훨씬 더 수월하게 만들 수 있죠. 예, 10년 동안 똑같이 1억을 갚는 거니까 1억을 10년 동안 만들면 되니까요. 똑같이 미국의 부채도 동일하게 인플레이션에 의해서
해결해 왔다는 거죠. 이 얘기는 무슨 얘기냐? 그러고 많이 말하고 싶은 건 걱정하지 말고 밥 잘 먹고 잘 자도 돼 라고 말하는 겁니다. 실제로 미국은 오랫동안 그래 왔다는 거죠.